دو بندے ایسے تھے صحابہ میں جن کو حضرت عمر اٹھ کے ملتے تھے، اور جب یہ دو لوگ آتے تھے تو عمر اپنی جگہ پہ بٹھاتے، ایک حضرت خباب اور دوسرے سیدنا بلال۔ فرماتے تھے انہوں نے تکلیفیں سہی ہیں دین کے لیے۔ حضرت خباب لوہے کا کام کرتے تھے، ان کی مالکن عمار بڑی سخت عورت تھی، لوہے کا کام کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ گئے۔ ایک دن مالکن کو پتہ چل گیا کہ یہ تو دین اسلام میں چلا گیا، تو وہ آئی بڑے غصے میں باولی ہو کر، اور آپ نے لوہے کی سلاخ آگ میں رکھی ہوئی تھی تو اس نے جلدی سے وہ سلاخ اٹھائی اور جناب خباب کے سر پہ رکھ، جلتی ہوئی سلاخ وہ آگ کا انگارہ بن جاتی، جل گیا سر مبارک۔ بڑی تکلیف میں آئے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، عرض کی حضور میں تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضور نے کیا جملے کہے، قربان جائیں مدینے والے کی دعاؤں پر، حضور کی دعاؤں پر بھی قربان۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نبی پاک دعا کرتے تھے تو دعا اوپر نہیں جاتی تھی، قبولیت نیچے آ جاتی۔ اللہ قبولیت کو نیچے بھیجتا تھا کہ وہ میرے نبی نے دعا کیا، جا کے قبول کر اسے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور دعا کیا کی حضور نے؟ نبی پاک نے دعا دی، اے اللہ میرے خباب کی مدد فرما، اے اللہ میرے خباب کی۔ دعاؤں کا رنگ ہوتا ہے اگرچہ ہمیں نظر نہ بھی آئے۔ حضور نے دعا کر دی۔ اب حضرت خباب کہتے ہیں کہ اس دعا کا رنگ میں سوچتا تھا، لیکن اب مکے کے حالات ہیں اور زیادہ کثرت سے تعداد کافروں کی ہے، اور طاقت میں بھی کافر ہیں، اسلام پہ بظاہر غربت ہے۔ اب اس دعا کا رنگ کیسے نظر آئے؟ لیکن اگر کرم کرنے والا اللہ ہو تو پھر ضروری نہیں کہ ظاہری اسباب لوگوں کی نظر میں آئیں، پھر وہ رنگ بنا لیتا ہے، پھر وہ ساری رحمتیں خود بخود فرما دیتا ہے۔ حضرت خباب کہتے ہیں وہی میری مالکن عمار بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی اس کے سر میں کوئی درد اٹھا، اتنی تکلیف کہ ہر طبیب، ہر حکیم، ہر جگہ گئی، جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ایک طبیب نے اسے بتایا کہ سلاخ گرم کر کے نا تو سر پہ لگوایا کر، تجھے آرام آئے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر ایک دن وہ گھر آئی، اور گھر آ کے مجھے کہنے لگی لوہے کی سلاخ اچھی طرح آگ میں تپا کے نا تو میرے سر پہ رکھ۔ کہتے ہیں لوہا تپ رہا تھا، میں پکڑ رہا تھا، سر پہ رکھ رہا تھا، گویا میری توجہ حضور کی اس دعا کی طرف چلی گئی جو سرکار نے فرمائی کہ یہ انداز ہے قبولیت کا، یہ انداز ہے کہ کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی، بس حضور نے دعا کر دی اللہ اس کی مدد فرما۔ تو کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے، بڑی جلدی رب کریم وہ فیصلے فرما دیتا ہے، اور بڑی جلدی۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے ایک مقام پہ دیکھا، بڑا اس کا دبدبا تنتنا تھا، لیکن میں نے اسے طبیب کی دکان پر لیٹے ہوئے دیکھا تو اس کے وجود سے پیپ نکلتی تھی۔ مجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگا بس جب خدا کا حکم آیا، جب اللہ کی حکمت کا غلبہ ہوا، جب تک اس نے ڈھیل دی تو دی، لیکن جب وہ پکڑنے پہ آیا تو پھر حال یہ ہوا کہ ایک غریب مچھیرا مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریا میں سارا دن بیٹھا رہا، اسے مچھلی نہ ملی، شام کو روئی پڑا کہ مالک میرے تو بچوں کے پاس کھانے کو بھی کوئی شے نہیں۔ تو ایک مچھلی شام کو بڑی محنت کے بعد ایک بڑی مچھلی اس کے ہاتھ لگی۔ ان دنوں نہ مچھلیاں ملتی تھی نہ گوشت ملتا تھا، وہ بیچارہ ایک مچھلی لے کے جا رہا تھا اپنے گھر کی جانب، تو سامنے سے میں آ گیا، جو طریقہ ہوتا ہے، کدھر لے کے جا رہے ہو، کہاں سے لی ہے؟ تو کہتے اس نے کہا صاحب مجھے پتا ہے آپ مجھ سے چھین لیں گے، لیکن میرے بچے صبح سے بھوکے ہیں، یہی میرا روزگار ہے، آج مجھے کچھ نہیں میسر آیا، میں نے اس مچھلی کو لیا ہے، مجھے تو بیچنے کو بھی کچھ نہیں ملا، پتہ نہیں مجھے پکانی کس طرح ہے، تو یہ ایک مچھلی میرے بچوں کی خوراک بنے گی، کل لوٹ لینا، پرسوں لوٹ لینا، تمہارا تو کام ہی لوٹنا ہے، چلو کچھ دن کے لیے ہاتھ روک لو۔ کہتے ہیں اس نے جب یہ کہا تو میں نے ایک تھپڑ مارا، اور اس آدمی سے مچھلی چھین کر میں نے اسے پکڑ کے گھر لا رہا تھا میں، اس مچھلی نے، حالانکہ مچھلیاں کاٹا نہیں کرتی، کہنے لگا اس مچھلی نے ناخن پر میرے پورے پر تھوڑا سا کاٹا ہے، اور میں نے کہا کوئی بات نہیں، مچھلی ذرا بڑی تھی، اس نے کاٹ لیا، میں نے تھوڑی سی پٹی باندھی اور گھر والوں کو کہا مچھلی پکا دے، انہوں نے پکائی کھائی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، 2-4 دن گزرے ہیں تو زخم آگے بڑھنے لگا ہے، طبیب کو دکھایا ہے تو اس نے کہا یہ تو انگلی کاٹنی پڑے گی،
कहते वो उंगली कटवाई, 1 हफ्ता नहीं गुजरा था कि जख्म आगे बढ़ा, तो फिर वो हाथ की तरफ बढ़ा, तो मैंने जाके दिखाया तो उसने कहा हाथ भी काटना पड़ेगा, सारा बाजू कटवा चुका हूं, रात को नींद नहीं आती, एक लुकमा पेट में नहीं गुजरता, मेरे बच्चे, मेरे भतीजे, मेरे भाई, मेरे अजीज गली गली उस गरीब को ढूंढते फिरते हैं जिसका नाम भी हम कोई नहीं जानते। थक गए तलाश कर करके, खुदा जाने कहां छुप गया अल्लाह की इतनी बड़ी जमीन में, वो मिलता नहीं, मैं सो नहीं पाता। कहने लगे शेख मेरे लिए दुआ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो मुझे मिल जाए और मैं उससे ना माफी ले लूं, बस वो मुझे माफ कर दे, 2 जुमले माफ, जैसे भी होगा मैं मना लूंगा, बंदा दरकार है। इब्ने अजल ने लिखा है, कहते हैं वो तड़पता रहा, रोता रहा, आहोजारी करता रहा। मैंने भी उसके लिए दुआ की कि अल्लाह करे वो शख्स मुझे मिल जाए। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे किसी ने बताया कि मर तो गया है तड़प के, पर उससे माफी का मौका मुयस्सर नहीं आया। जो बीबी पर्दा करेगी उस पे मक्खियां नहीं बैठेंगी, जो औरत पर्दा करेगी उस पे मक्खियां, और अगर उस पे मक्खियां बैठ गई तो फिर वो किसी के लिए काबिल कबूल। और अगर पर्दे में छुपी रही, अगर पर्दे में छुपी रही, और भाई कीमती चीजों को गुलाब चढ़ते हैं। किसी ने कभी केमिस्ट्री गुलाब पे नहीं छुपाई, फिजिक्स नहीं छुपाई, कभी किसी शायर अदीब ने अपना लिखा हुआ शायरी का कलाम नहीं छुपाया। गुलाब जब भी चढ़ता है कुरान पाक को ही चढ़ता है मेरे भाई। करोड़ों और अरबों और खरबों का मकान बना के लोग उसको गुलाब नहीं चढ़ाते। गुलाब जब भी चढ़ता है बैतुल्लाह को ही चढ़ता है। जो चीज कीमती होती है वो गुलाब पे होती है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर तुम अपने आप को कीमती बनाना चाहती हो तो गुलाब में छुप जाओ, तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा, तुम्हारी अजमत बढ़ जाएगी। मेरे हबीब ने फरमाया जितनी घर के अंदर रहोगी, दुनिया तो दुनिया रही, अल्लाह की नजर में तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। लोग नमाज इसलिए शुरू करते, कहते हैं मैं 5 नमाजें भी पढ़ता हूं, मैं सदकात भी करता हूं, काम मेरा फिर नहीं चलता। तो मैं कहता हूं तुम्हें पता ही नहीं, नमाजी के लिए तो आजमाइश है। जितना जितना ईमान कामिल उतनी उतनी आजमाइश भी ज्यादा। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और हुजूर के दस्ते मुबारक को चूमने के लिए मैंने अपने हाथ जब आगे किए तो तपश थी, तेज बुखार था नबी पाक को। तो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने, ये सुनन इब्ने माजा में मौजूद है, फरमाते मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना तेज बुखार। हुजूर फरमाने लगे हम पर जो आजमाइशें आती है ना अंबिया पर, वो आम लोगों से दुगना आती है। ये तो लाडले हैं, ये तो महबूब है अल्लाह के। फरमाया आम लोगों से दुगनी आजमाइश आती है, लेकिन फरमाया हमारा रब बड़ा करीम है, हमें अजर भी डबल ही अता करता है, हमें अजर भी डबल ही अता करता है। तो हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं मौका अच्छा था, मैंने एक सवाल भी कर दिया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए ना भला दुनिया में ज्यादा आजमाइशें किन को आती हैं? तो हुजूर फरमाने लगे सबसे ज्यादा आजमाइशें अल्लाह के अंबिया को आती हैं, नबियों को आती हैं। हुजूर उसके बाद फरमाया उसके बाद जो उनके ज्यादा करीब होता है उसे आती है। लोग क्या समझेंगे इमाम हसन की आजमाइश को, लोग कैसे समझेंगे सैयदना इमाम हुसैन की आजमाइश। फरमाया जो इनके ज्यादा करीब होता है उसे ज्यादा आजमाइश आती है। तो हुजूर के सबसे करीब तो इमाम हसन है ना, इमाम हुसैन है ना। तू क्या समझता है कुर्बत बस निस्बत के इजहार का नाम है? हिम्मत कभी ना हारे, कमजोर कभी ना पड़े। ऐसा नहीं है कि सेहत हमेशा एक जैसी रहती है, ऐसा नहीं है कि हालात हमेशा एक जैसे रहते हैं, लेकिन जो लोग हिम्मत हार जाते हैं ना, जो कमजोर पड़ जाते हैं, यानी एक बंदे को डॉक्टर ने कहा है कि आपकी रिपोर्टें बताती हैं कि आप बड़े सख्त बीमार हैं, आप दवाई खाएं, लेकिन रिपोर्ट आपकी कहती है कि उनके बच्चों को भी कहा जा रहा है कि 2 ही हफ्ते हैं खिदमत कर लो। तो जिसके 2 हफ्ते डॉक्टर ने बताए थे उसने टेंशन ऐसी ले ली कि वो ना 5 दिन भी नहीं निकाले उसने। और एक बंदा ऐसा तरोताज़ा है कि डॉक्टर ने कहा जी आपकी रिपोर्टें बड़ी गड़बड़ हैं, अल्लाह जाने क्या बनेगा। तो कहने लगा कि तू अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है ना, तू रिपोर्टें देख के बात कर रहा है, होना तो वो है जो मेरा रब चाहेगा। आप हिम्मत से लगे रहते हैं ना,